प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत विच किसान वीरो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ बलविंदर सिंह। तुसीं जानते हो कि असीं अपने इस प्रोग्राम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों पर गलबात करते रहने हैं तो तुहानूं पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इस लड़ी के तहत किसान वीरो अज असीं आए हाँ बाबा फरीद जी की धरती जिला फरीदकोट विच। कपाह ते नरमे की फसल तुहानूं जानते हैं कि तुसीं भी जानते हो, साडे किसान वीर सारे जानते हैं कि झोने के नाल नाल कुछ किसान जिहड़े आ मालवा बैल्ट वाले किसान जिहड़े आ वो नरमा ते कपाह की फसल जिहड़ी आ उहदी पैदावार करते हैं। अज असीं कुछ खेती माहरां नाल गलबात करनी है ते नाल दी नाल कुछ किसानां नाल गलबात करनी है ते जानकारी लैनी है कि देसी कपाह ते नरमे की किहो जी फसल है, किन्नी कि दी पैदावार हुंदी है, किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां नाल किसान वीरां नूं जूझना पैंदा है ते इहदा हल की है। आओ करदे हां कुछ माहरां ते किसान वीरां नाल गलबात। गलबात करने लिए मेरे बिल्कुल नाल ने सरदार सरजीत सिंह जी जिहड़े कि खेतीबाड़ी विभाग विच अफसर के तौर पर खेतीबाड़ी अफसर के तौर पर इत्थे काम कर रहे हैं। पंजाब विच माझा मालवा ते दुआबे की गल करते हैं। जे दुआबे की गल करां तां बहुत ज़्यादा झोने की फसल जिहड़ी साडे किसान वीर उगाउंदे आ ते माझे की गल करो भी जदों आपां मालवे च आउंदे आ तां कपाह जां नरमे की फसल जिहड़ी आ वो झोने दे नाल नाल जिहड़े आ किसान वीर वो उगाउंदे आ। हुण अज दा जिहड़ा समा है ये झोने दे नाल नाल कपाह ते नरमे की फसल खेतां विच लहरा रही है। इहदी महत्ता बारे सब तो पहलां मैं तुहाडे तो पुछना चाहुंदा है कि कपाह जां नरमे की खेतीबाड़ी च की महत्ता है? जिहड़ी देसी कपाह ते नरमा इस इलाके दे विच बहुत ही लंबे समय तो उसदी काश्त हुंदी है। सब तो पहलां इस इलाके दे विच देसी कपाह दी बिजाई हुंदी सी और इहदा जिहड़ा धागा बनता सी इतों देसी कपाह तो बहुता क्वालिटी का नहीं बनता सी, जिहदे करके किसान आ जिहड़े अमेरिकन कपाह दे विच जिहनूं असीं नरमा कह दिंदे उहदे विच शिफ्ट हो गए और बड़े लंबे समय तो ये इस इलाके की फसल आ और इहदी काश्त इस इलाके दे विच कीती जांदी है। जदों कपाह की गल करदे आ तां कपाह दा बदलिया होया रूप जिहड़ा वो नरमा जे मैं कह लवां तां शायद कोई अतकथनी ना होवे और इस फसल लई हमेशा असीं देखदे आ हर साल हर सीजन च कोई ना कोई जिहड़ी आफत है वो आउंदी है। कदे कीड़ी लग गई, सुंडी लग गई, कुछ इदां दी आफत आ गई जिहदे नाल किसान हमेशा जिहड़ा उन्हां दे दिलां च डर रहिंदा। अज दी जिहड़ी फसल की गल करदे हैं कि हुण दी जिहड़ी फसल है कोई इहो जी संभावना तो नहीं जताई जा रही कि जिहदे नाल किसान परेशान हो? नरमा जिहड़ा वो इस तरह की फसल है कि इहनूं बहुत ज़्यादा गिणती दे विच कीड़े और बीमारियां लगदियां। ये समय समय से आउंदियां रहिंदियां। जदों तो नरमे की खेती है ज़्यादातर जिहड़ा नरमा वो इस साल कोई उत्ते डर वाली गल नहीं साडे कोले, पर इत्ते मुख्य तौर दे उत्ते नरमे नूं जिहड़े कीड़े लगदे है उन्हां कीड़ियां नूं असीं दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडदे आ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ रस चूसन वाले कीड़े है जिहड़े कि नरमे की फसल का रस चूसते हैं जां कह लईए दा खून चूसते हैं ते दूजे जिहड़े कीड़े है वो है साडीआं सुंडियां ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਔਰ ਟਿੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਕੀਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਗਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਪ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸਾਡੀ 55-60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ
ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਫਸਲ ਤੇ 50-60 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਿੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੀ। ਪਰ 4 ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੀਬਗ ਹੈ। ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਪਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬੜਵਾਂ ਤੇਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਰਕਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੋਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਸਲ ਕੀੜਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਫਸਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 20% ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਜੇ ਸਹੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ
ਵਾਈਟ 골ਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਫਸਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 8 ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸੁੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਚੇਪਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਡ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਪਤੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਤੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹਮਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਦ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਰਮੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13045 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ 13045 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2% ਦੇ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਦੀ ਆ 2 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 13045 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 13045 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੱਤ 1 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਸਪਰੇਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚੁਣਾਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਚੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਫੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਲੀ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲੇ। ਇਹਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8% ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਨਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰਲੀ ਚੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਪਈ ਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਰਮਾ 30-32 ਮਣ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਚੋਣੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿੱਲੀ ਬਾਗਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕਿਤੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਪਰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਹੈਗਾ ਬਾਲਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਟਨ ਪਈ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਮੀਗੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਆ ਤੇ 108 ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ 33 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਟਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।